Bahrain 2011. The Pearl Revolution begins. سؤال: هل ترى فيكم رجال تستحي؟ Since the beginning of the uprising, many women have been arrested, tortured, and even raped. I've been talking to some women that they said they've been raped or sexually harassed. أهدد بالاغتصاب بأفظع وأبشع الكلمات. I also speak to all women around the world that are facing all kinds of injustice. Press TV's exclusive report on women in Bahrain. Since almost 2 years ago, all hell broke loose on the tiny island kingdom of Bahrain when the people decided to revolt against the Western-backed Al Khalifa monarchy. The demands were basic: dignity, self-determination, and equal opportunities. The methods of crackdown were harsh: imprisonment, torture, murder. I'm Sahar Haqju, and you're watching Aperture. There has been little mainstream media coverage on the revolution in Bahrain compared to other pro-democracy struggles in the world, which can be credited to Bahrain's Western allies. The world has remained silent as the security forces respond to the ongoing peaceful protests with collective punishment on all residents, resulting in hundreds of deaths so far. But despite the brutalities, the people refuse to surrender. Victims are from different walks of life. They include students, workers, teachers, medics, journalists, and others. And among them are women. The mothers, sisters, wives, and daughters of Bahrain who have been brutally tortured, harassed, and raped simply for demanding real democracy and an end to oppression, repression, and discrimination. In today's Press TV exclusive documentary, Bahrain, the Other Face of the Revolution, we look into the untold stories of these women. Stay with us. I choose to stand up and fight for freedom. ركزت في الضرب على وجهي وبعد ذلك فوجئت بصعق كهربائي على وجهي. لازم ما تحركوا ما تحركوا ما تحركوا حاسبوها. نحن هون بمبنى التحقيقات بنضرب الكل، ما بنميز بين رجل وامرأة، فلا تكذبي أحسن لك. My prison experience has not satisfied my desire to help the poor and oppressed people from the hand of the unjust. My name is Nada. I am a doctor from Bahrain, and I'm here today to raise the voice of my colleagues. They are hostages in Bahrain. That being a woman has to begin by to get our freedom, keep our dignity, and to stay with hope for the better future. Suddenly I saw a policeman putting the gun, his arms in the man's head and blowing it up. I also speak to all women around the world that are facing all kinds
of injustice. Next, I give the floor to the representative from Civic Circus, World Alliance for Citizen Partnership. Thank you, Mr. President. We would like to thank the 44 member states who signed the Swiss-initiated statement last week on Bahrain. We hope to see more statements of this nature in the future, with more signatures and with more actions from the Council. As you all know, there has been significant increase in the reprisals against human rights defenders in the context of UPR. Unfortunately, the Bahraini authorities gave the worst example of repression on human rights defenders, and therefore I'm deeply concerned for the welfare of two of my Bahraini friends who have joined me to advocate in Geneva. I became a human rights defender by force of circumstances. I choose to become a doctor, but I've never imagined that one day I will be a political prisoner. There are about 240 women arrested, and some were victims of torture, just like me, or even more. I'm going to meet some of them and to hear their stories. آيات، أعلم أن التجربة كانت مريرة جدا وأعلم مدى صعوبتها. اعذريني إذا طلبت منك تفاصيل أكثر. كيف تعرضت للتعذيب؟ ما هي الأساليب التي تم تعذيبك بها؟ أول تعذيب كان بمثابة لي هو التعذيب الأكبر، سحبي من المنزل أمام أهلي وهم يبكون، أمام والدتي وهي تنتحب وتترجى فلان وفلان لا تضرب ابنتي، ناشدتك الله لا تفعل بها شيئا. في سجون البحرين كانت نساء، في سجون البحرين كانت نساء كالثواني يزيد فيها العذاب، في سجون البحرين تبقى نساء كالثواني يزيد فيها العذاب، في سجون البحرين تبقى نساء ذاك أمر على الكرام يعاب. يقول يا ربي تفرج عني شو تطلعين، كل أهلي عاشوا جرح اعتقالي، أمي بنتي كلهم، لكن رجعنا. صك الكاميرا. لدينا معلمين معتقلين إلى اليوم، لدينا طلبة مدارس وطلبة جامعات معتقلين ومحكومين ومطاردين، لدينا طلبة مدارس لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما ومحكومين ب10 سنوات. لذلك نقف متضامنين مع أسرانا من شرفاء الوطن. هذه دعوة لكل رجالات البلد لحمل ملف التعليم على عاتقهم. بعد ذلك التعذيب الذي يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لي عندما ركبت إلى الباص الذي أقلني إلى التحقيقات، إلى مبنى التحقيقات. كان
لا أتذكر جيدا 3 رجال أو 4 وامرأة واحدة موجودون في الباص منذ أن خرجت من المنزل إلى أن وصلت إلى مبنى التحقيقات وأنا أهدد بالاغتصاب بأفظع وأبشع الكلمات. ليلة اعتقالي كانت ترافقني آيات، احنا اعتقلنا في نفس الليلة وكانت تنتظرني الشاعرة آيات، وكانت تنتظر في السيارة، فما كانت تعرف هم جايين يعتقلون من، لأن أخذوا وقت طويل، أخذوا راحتهم في البيت لأن أتلفوا كل حاجياتي. فكانت تقول بعدها، تقول كنت أنتظر يعتقلون من. قاموا بركلي من الباص إلى المبنى، لا أعرف لماذا كانوا مستهلين فرحا ويبشرون بعضهم بأنه تم القبض علي ويتلفظون بألفاظ بشعة. كانت ليلة جدا صعبة. إحنا مطلبنا صريح وما نغير هالمسار، دير بالك ترى والله يا خليفة والله لين ما لميت قشك شفت صدام الأسد انقلب فار. أخت الرجال اختصار، أخت الرجال اختصار. بيتين باقي بيتين، أنت هم بتصير مثله لحظة، لكن أنا ما أدري إيش بيصيدك وش يصير، لأن حتى الفار أنت عليها عار. بدأ يركل برجله ويضرب بقبضة يده في الكتف، وأني بعد للأمانة لما شفته يضرب حاولت أتباعد شوي، ومسكينة آيات صادها عدد من الضربات في كتفها. ما كنت أعرف إحنا وين بندخل. الشيء اللي لفت انتباهي كانت في سيارة كبيرة أدلة البحث الجنائي. إليها اللحظة كل ما أشوف سيارة أدلة البحث الجنائي في المكان يصيدني نفس الرعب. أينكم يا مسلمون؟ استمعوا من رسول الله بعض اللؤلؤات حين أوصى بالقوارير لكم فضربتم حائطا. قول الرواة والقوارير التي أوصى بها هي في بحريننا معتقلات. هل ترى فيكم رجال تستحي؟ سؤال، هل ترى فيكم رجال تستحي؟ لا عشان لا اوكي بدون ما اطلعك بس صوتك ينسمع انك ما ترضى على بناتك ينهانون، ما ترضى على بنتك يلمسها رجال، هذا شرف. انت ترضى على شرف؟ شرطة في خدمة الشعب مو شرطة تقتلون الشعب. روحوا هناك، هذا لم ما لهم دم. ما لهم دم، ما لهم دم. هذا لم ما عندهم رجولة. Nazia, can you tell us about the jailing experience, the torture, what happened while you were arrested? I've been called to a police station, kicking me with other policewomen in the room. I was shocked. I didn't know that this could happen in our police stations, first. Second, could happen to a journalist who did her job. Third, for no reason. Like, I've been covering the events as it is. I didn't say anything. I didn't even say my opinion about it. Why I'm punished? I don't know why. I was shocked. I thought it's a nightmare. For a while, I was... Actually, the whole period I stayed there, I thought it's a nightmare. And I was waiting for it to end. Some of the questions that I've been asked during the mistreatment or the torture I've been exposed to during the detention, that why did I say that there is a man killed by the army bullets? Why did I say that police are killing the protesters? And when I said it's my job, they said, but you are ruining Bahrain's
reputation and Bahrain's image. يا أبو الخيرات يا راعي العدالة على قولتهم طبعا. عذرا أني أرتجف، ترى حضوركم مربك يا ثوار. لك مني يا خليفة هالرسالة، يا أبو الخيرات يا راعي العدالة، يا كبير القوم يا صاحب جلالة، مني أعطيك العذر، مني أعطيك العذر. تذبحوا بس كم نفر، ولا ترى احنا نقول يمكن ما ذبحهم بالعمالة، ولا وش تقولون؟ آيات قلبتي علي المواجع، عورتي لي قلبي. أتذكر الوقت اللي قبضوا عليكي فيه، كنت وقتها بالسجن الانفرادي بالتحقيقات. أحد السجانات كانت فرحة جدا وكانت نادرة، وقالت ندرن علي يوم اللي يجيبون آيات القرمزي إن راح أتبول عليها. لك مني يا خليفة قول كل الشعب قاله، لك مني يا خليفة قول كل الشعب قاله. يلا هتيسر، يلا هتيسر يا لافي من الزبالة، من الزبالة. آيات، نشترك مع بعضنا في شخصية قامت بتعذيب الكادر الطبي، كانت مسؤولة عن تعذيبنا وتعذيب بقية الأطباء. هي أيضا على ما سمعت وعرفت أنها قامت بتعذيبك أيضا، وهي شخصية من العائلة الحاكمة، من عائلة الخليفة في البحرين. ممكن تحدثينا عن ماذا تعرضتِ له على يد هذه المرأة؟ طبعا قابلت هذه المرأة وأنا لا أعلم بأنها نور آل خليفة في 8 يوم من اعتقالي. تم تصميد عيني وأخذي إلى مبنى آخر، أنا لا أعلم إلى أين سأذهب وما هو مصيري. ذهبت ركبت إلى درج طويل وكنت أنتظر، لا أعلم ما الذي أنتظر. دخلت إلى غرفة على ما يبدو من الأصوات كانت مليئة بالرجال، لا أعلم بأن هناك امرأة. الأصوات التي سمعتها فقط أصوات رجال وشتائم وأسئلة: لماذا كتبت هذه القصيدة؟ من كتبها لك؟ كم دفع لك مقابل هذه القصيدة؟ وما إلى ذلك. طبعا ألفاظ طائفية وألفاظ بشعة وما إلى ذلك. فجأة وسط هذه الأسئلة أدارتني امرأة، وأنا لا أعلم من غلاظة صوتها وشدة تصرفها معي، لا أعلم أنها امرأة يعني. قامت بضربي بشكل عنيف على وجهي، كانت ركزت في الضرب على وجهي وبعد ذلك فوجئت بصعق كهربائي على وجهي. أنا لا أعلم ما هذا يعني، إلا بعد فترة علمت بأن هذا صعق كهربائي. كنت لا أرى أمامي، أقول لها بأنني لا أرى شيئا، وهي تضربني مجددا وتقول بأنك كاذبة. في هذه الأثناء ومن شدة الصفع نزلت الإصابة قليلا، لمحتها التي أمامي امرأة بدينة نوعا ما، قصيرة، شعرها قصير. هذا ما رأيته. And who's that lady next to me? That woman on the right is the woman from the royal family. She's the one who tortured me. I know her. I saw her with my own eyes. What happens to her? Well, someone will come and say, "Oh, did you complain about it? Did you try to seek justice?" Well, yes, I did. Yes, I did. But the public prosecutor decided that my case will not make it to court. في اليوم التالي جاءت بنفسها لي إلى الزنزانة، وعندما دخلت أنا بدأت أرتجف، لأن كانت إنسانة يعني عكست لي بأنها إنسانة سادية تعشق التعذيب، تتلذذ وهي تعذب الآخرين.
فتح لها أحدهم الباب ودخلت وقالت لي أنت تعرفيني، عرفتيني، تذكريني. جاءت بطريقة يعني وكأنها وحش، وأخذت تصفعني على وجهي بذات الطريقة وترفع وجهي وتقول لي افتحي فمك وما إلى ذلك. لا أعلم ما كانت تريد. ارفعي وجهك وإلا أدخلت الحذاء في فمك وما إلى ذلك. أخذت تصفعني. جاءت دون أن يعني تغطي وجهها وأنا لست معصبة، رأيتها جيدا. It wasn't a normal arrest. It was a shocking experience that I went there, I thought it's gonna be questioning, maybe some insults, maybe some threats, but not the beating and the torture I've been exposed to, not electrocuted, not to put, even I got pulled from my hair to the toilet and she put my head inside the toilet because I didn't want to drink something that she brought in a bottle and she put it on my lips while I was blindfolded and she wanted me to drink it. And I said, I don't want it because I don't know what is in the bottle. Some of the police women there, they said, it's urine. Drink it, it's urine. So I pushed the bottle with my hands and she get mad. She just get insane. She pulled me from my head, took me to the toilet and put my head in the loo. She said, drink from here, it's better. فأنا أول ما دخلت المكتب صرخ. من شدة صوته تشعرين أن المبنى يهتز. أول شيء طلب مني أني أظل ملتصقة بالحائط بدون حراك. طبعا هذا الشخص لا يمت إلى التهذب بصلة، لأن كل الكلمات القذرة اللي ما سمعتها في حياتي كلها واللي لحد الآن أجهل معناها سمعتها في هذا المكتب. Kicking and punching session. Then one of the police women, she was mocking at me and she took my shoes, put it in my mouth and she said, bite it and keep it there. It's cleaner than your tongue and because you are lying, so your mouth is full of bad smell, so this shoes is better than you. And I kept it there. The situation is not allowing me to not to obey to what they are saying or they are asking or they are ordering. في اليوم الثامن لم أذكر هذه النقطة. عندما ذهبت إلى الحمام رأيت وجهي في المرآة من شدة الضرب، هناك خطوط حمراء وكدمات. خرجت إلى الشرطية وأنا أبكي وأقول لها أن وجهي. قالت لي ستذهب هذه الكدمات وقولي الحمد لله هذه ما قتلتش، هذه من آل خليفة. لحد الآن أنا لا أعلم من هي. لا بس من خشمي شباب سحبوه. فوجهها في اتجاه راسي، قال لي إن إذا ما اعترفتين، هو ما كان في واقعا سؤال علشان أعترف أو أجيب يعني عن أي شيء، بطقك طقة صغيرة في راسك وانتي بعد ما يبي لك شيء بسرعة تروح الطخة بتموتين. وتعرفين الحسبة في البلد هالأيام ضايعة، وأنا بعد ما طخك بقطك في درام الخمام
الزبالة. بعد كم يوم بيكتشفونك إن أنتي فين في الزبالة. And the beating just continued, and then I was blindfolded, asked to stand by the wall, facing wall all the time, all the period I was there almost. I've been exposed to, I was hit by hose on my back, on my shoulders, on my head, on my feet. I've been pulled from my head the whole period that I was arrested. They don't move me. They move me only from my hair. They just take me from my hair to anywhere. Slapping all the time, harassing and insulting, of course. لين الأخ اللي كان متمدد على السوفا قام من مكانه يتحرك ببطء شديد. اعتقدت إنه بيضربني، وطبعا كان وضع الضرب أهون بكثير لأن أنا ملتصقة بالحائط وهو كان يلصق جسمه بجسمي مباشرة، أنا لازم ما أتحرك، فكان شيء مرعب يعني. إلى حد هاللحظة يعني لما أتذكر ما أستوعب إنه شلون ممكن يعني صرنا في مكان بهالمستوى. كان بشع جدا جدا، يعني سيء كان هذا المشهد. Have you reported any cases that's been sexually harassed? Yeah, I've been talking to some women that they said they've been raped or sexually harassed. Even one of the nurses who were arrested at the same time I was there, I was in the police station, they harassed her sexually. I can't say that I saw it because I was blindfolded, but I heard it. They have been mocking on her body and touching it. And هل تعتقدين أن التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب هو نوع من أنواع العقاب للمطالبين بالديمقراطية في البحرين؟ التعذيب الجنسي في السجون أمر محتم على كل سجين تقريبا، يعني أن يدخل سجين إلى السجن ويخرج ويقول أنني لم أعذب جنسيا هذا أمر نادر. ولذلك أنا أرى بأن قليلو الشرف هم من يعذبون الآخرين في شرفهم. So they used it. I heard one of the nurses as well, other nurse, they have been threatening her to take her to the room with the men. They didn't say to do what, but she was scared because she will be taken to a room with two men. So she was scared and she said, I'm going to say whatever you want me to say, but don't take me to that room. So it's a tool. يا وداي خذي التليفون، اتصلي في المهدي مالكم الإمام، اتصلي فيه الحين يطلعك من هني، اتصلي
أنا ولد حرام. شوفي التفرقة الرهيبة. وربي فوقي من هالمكان ما انتي طالع، بس انسي من دي المكان ما بتطلعين خلاص. هذا كان مستوى التحقيق. It was the day of the 17th of Feb 2011. It was after the attack on the Pearl Roundabout early morning. And then at 7:30 or 8 in the morning, they want to go back to check if there is injured people or there is casualties there. And this man was one of them. I was there next to the Pearl Roundabout, witnessing this demo trying to go to the Pearl Roundabout. The situation was dangerous even for myself on my life. And suddenly I saw a policeman putting the gun, his arms in the man's head and blowing it up. I couldn't go out of my car to do anything because the whole situation was very dangerous, and I was scared if I get out of the car, I'm going to be shot as well. He stayed on the ground for around half an hour. Then the ambulance came and picked him up. It was with a very cold blood. It's the most horrible experience I've been through in my life. Even the torture was less horrible because, I don't know, I couldn't sleep for a long time after this incident, and this scene is still coming now in my head as it happened now. It's really not easy. And I was thinking of his kids, his family. If I'm not related to him and I don't know him, and I'm very touched. I don't know how his family got the body and how did they see. طبعا في اليوم التاسع أخذت إلى التوقيف. بعد فترة في شهر أبريل، لا أتذكر التاريخ بالتحديد، أخذت معك ومع مجموعة من الأطباء إلى مبنى التحقيقات لتصوير الأفلام الفكاهية التي طلبوها منا. واش تقول في النهاية؟ حقها لها لي بس شوي. طبعا أنا ندمانة جدا على اللي سويته وعلى أني تلفظت بهالألفاظ أمام الجميع في حق الحكومة، في حق جلالة الملك، في حق سمو رئيس الوزراء، وأعتذر عن الكلام اللي صدر مني. خلاص بعد مو باكر تنطون لي نطة.
وتقولون حرية تعبير وآيات وآيات وآيات. اعتذرت أشكره والعين ترى من خلال هذا البرنامج، وقالت بعظم لسانها فكونا عاد، بس عاد فكونا من هالقصة، من يتيودون لكم شيء ياهل وقرقاشة ما ادري مينون وقرقاشة، بس عاد وقاتكم وطلعت لكم وشفتوها وقالت اعتذر وانا ندمانه. عيد شوي تقدر تعيده، بس لان نبي بس نفتك احنا من هالسالفه، نبي نفتك من هالسالفه بس. في تلك الاثناء بعد ان خرجت من التصوير جاءت ذات المرأة، سمعت صوتها، جاءت ذات المرأة، كنت معصبة العينين، ذات المرأة جاءت ودخلت من الباب الخلفي وأخذت تضربني بذات الطريقة، وبعد ذلك دخلت من الباب الأمامي وأمرتني بفتح فمي أيضا، وكنت رافضة، كنت أخشى أن تقطع لساني، كنت رافضة. كانت تأمرني بشكل مستمر. بعد ذلك أخذت مكنسة خشبية وأخذت تضربني على رأسي إلى أن انتفخ قليلا وأحسس بالدوار. فتحت فمي وبصقت في فمي وأمرتني أن أبلع ما بصقته. After 13 hours of torture, a policewoman came with the papers and she just asked me to sign, and I signed it without even asking her, what is this? It's like around 8 pages or something of convictions, which is, I don't know what was written in them. You were not allowed to read the confessions? No, she just came with a pen and with the ink, so I can fingerprint, so she can fingerprint me, and I didn't read anything. She just took my fingerprints and I signed it and she took it away. أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم. إن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسية والبدنية يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف في بعض الحالات انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه. لجنة تقصي الحقائق كانت خطوة جيدة لكنها غير مأمونة الجانب، لأن أنا عندي وجهة نظر. الحكومة طالما أنها قررت أن تعين لجنة لتقصي الحقائق فيفترض أن تكون على قدر كبير من الجدية والمصداقية. والحكومة لم تكن جادة ولم تكن صادقة. هذا معروف، وأثبتت الدلائل والمؤشرات التي حدثت إبان فترة وجود السيد بسمينة. ربما يؤخذ علينا لماذا تجاوبنا مع لجنة تقصي الحقائق. من حقنا أن نوثق كل الانتهاكات التي تعرضنا إليها، صغيرة أو كبيرة، مادية أو معنوية. لأن لولا هذه التوثيقات اللي توصل إلى دول العالم الآخر، إلى منظمات الحقوقية العالمية، ما راح تظهر الحقيقة بشكل واضح. لابد أن توثق. Security forces who are working for the Ministry of Interior in Bahrain are practicing a lot of violence. America's best-known export here in Bahrain is tear gas. These weapons are sold by private American companies, but the U.S. government approves the deals. And this is a rubber bullet. Nabil's collection of American weapon canisters may soon grow. America is considering selling more arms to Bahrain.
In Bahrain, for the New York Times. It's now the day after protesters marched on the King's Court, the King's offices. Now, in response to the violence, protesters are marching on the King's Palace, the King's residence itself. Now, this is the first time in the Gulf region. استنادا إلى قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة. سيؤخذ علينا إن لم نوثق، سيؤخذ علينا إن لم نتحدث عما حدث لنا، وجلسنا مع اللجان ووثقنا كل شيء، ونحن لن نسيء الظن ونقول بأن النتيجة ستكون ليست في صالح الشعب، ولكن هذا ما حدث بالفعل. لم تكن هناك أي مصداقية، العكس تماما. مع وجود لجنة تقصي الحقائق والانتهاكات ما تزال قائمة. مع وجود اللجنة والشهداء ترتفع أعدادهم. مع وجود لجنة تقصي الحقائق والقرى تغرق بشكل ليلي بالغاز الخانق المسيل للدموع المميت، السم الذي يسري في أجساد ساكني القرى كل يوم. شيله رجع ورا. إذا لا نتيجة. لا يوجد هناك أي تقدم في حل المشاكل التي تحدث على أرض الواقع. بسيوني وما بعد بسيوني لم يحدث شيء. ما حدث بعد بسيوني هو حصيلة من الجرحى وحصيلة من الشهداء، ليس إلا. لا يوجد هناك أي التزام من الحكومة البحرينية بأي من الوصايا التي أوصى بها السيد بسيوني. الحوار أيضا، الحوار حدث من قبل وسيتكرر مجددا. نحن على استعداد لأن نخوض كل الحلول. نحن نخوض بجدية، ولكن الحكومة البحرينية لا تخوض أي حل بجدية. لماذا تعتقدين تم تغييب قضية البحرين في الإعلام العالمي؟ لماذا لم يسلط الضوء على قضيتنا في البحرين كما حدث للثورات الأخرى في الربيع العربي؟ هل تعتقدين أن لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية دور في التعتيم الإعلامي؟ بالطبع، لأن مصالح الدول الكبرى يعني هناك بالأحرى هناك مصالح بين الدول الكبرى وبين البحرين، ولذلك يتم التعتيم على هذه الانتفاضة. نحن في ثورتنا شيعة وسنة، ليست ثورة شيعة فقط، لكن الحكومة البحرينية والحكومات الأخرى تعتبر أن الإخوان السنة هم متواطئين مع الشيعة لقلب نظام الحكم، وهذا ما كنا نتهم به في فترة السلام، ما يسمى بالسلامة الوطنية، عندما اعتقلنا أننا نريد قلب نظام الحكم. أنا شاهدتها رؤية العين. كنت في طريقي إلى دوار اللؤلؤة، وعلى شارع الجسر حيث أنني أستخدم هذا الشارع كان مليء بالقوات، وكنت تقريبا ثاني سيارة. استغربت من العدد المهول جدا، سيارات جيش وقوات وتعبر الجسر والهايواي مغلق. نزلت من سيارتي،
لأن في الجهة الثانية كان في مواطنين يصفقون ويهلهلون، فاستغربت. نزلت فجاء لي أحد الشرطة طلب مني العودة إلى السيارة مرة أخرى، فسألته هل هذه القوات للمعتصمين في دوار اللؤلؤة؟ قال لي لا، فهمتي خطأ. قلت لي أنا رايحة الحين الدوار، لكن هل هؤلاء لقمع مواطنين سلميين في الدوار؟ فأجابني بأنهم في مهمة رسمية سيتوجهون إلى الرفاه ولأداء مجموعة من التدريبات ويعودون أدراجهم. عندما ذهبت إلى الدوار سمعت من الآخرين بأن تلفزيون البحرين ينقل مباشر بأن قوادر الجزيرة دخلت لحماية الوطن. تحمون الوطن من من؟ إلى اليوم لا توجد أسلحة لأنها ثورة سلمية. وكل هذه المسرحيات التي تحكها الحكومة هي مسرحيات من مخيلة الحكومة فقط. ودخول درع الجزيرة أساسا البحرين هو فشل سياسي. حكومة البحرين كانت فشلت سياسيا وعجزت عن إيقاف الثورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدي صاحب الجلالة، أيها القادة على مختلف المستويات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ربوع البحرين العزيزة عنوان المحبة والإخاء وميدان التقدم والنماء، أرض السلام والأمان وشاطئ اللؤلؤ والمرجان. التقينا على المحبة والتعاون، كيف لا ونحن أبناء مجلس التعاون. جئناكم فوجدناكم كما عرفناكم، أهل الطيبة والسماحة والكرم. لا هنت يا بحرين ما دمت بالعين، وربعك من الجهرة إلى ساحل عمان. دعيتنا قلنا تبينا على وين، أبشر وحنا لك بني عم وأخوان. مجلس تعاوننا على الحق ماشيين ولا همنا من خلة والكذب عنوان. سلام الله. في 2011 اقتلعوا لؤلؤة المنامة. في 2013 اقتلعوا لؤلؤة الطفل أحمد النهام. الشرطة قاعد يطلقون بالطفقهم في حطوا كذي. أتعلمون لماذا؟ فقط لأجل أن تعلموا أبناءكم في حكاياكم القادمة كانت هناك لؤلؤة واحدة، اليوم أصبحتم جميعكم لآلئة، وفي قلب كل مواطن بحريني حكاية لؤلؤة نابضة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البحرين لم نتمكن إلى الآن من تحقيق الانتصار السياسي المطلوب بشكل واضح. يمكن حققنا نوع من الانتصار السياسي غير المعلن، لأن يكفي أن احنا ما نزال إلى اليوم موجودين. حتى اللي اعتقل منا، أنا مثال وأنتي مثال، وإحنا أبسط شيء ممكن يكون موجود في المجتمع.
لكن أعتقد أن إحنا تمكنا من أن إحنا نحقق انتصار أخلاقي، حققنا انتصار إنساني كبير جدا. على فكرة رغم أن البحرين مجتمع صغير إلا أن ما كان يشهد هذا النوع من التماسك الإنساني مثل ما هو موجود. صارت الناس اليوم أقرب إلى بعض وهذا انتصار كبير. I'm doing some reports about women, and it's really important. It's for your country. Don't you love your country, honey? Don't you love Bahrain? Yes, but mommy, you love Bahrain more than us. Honey, don't say that. Come on. Hey, girl. No, of course I love you. Okay, I'm coming with you. For sure, it is only a matter of time before the people of Bahrain will triumph over the oppression, just like other justice-seeking movements throughout history have succeeded. And that's it for this episode of Aperture. Thank you for watching, and do join us next week. But before we go, don't forget that here on Aperture, we would love to hear your comments, viewpoints, and questions. So email us at documentary@presstv.ir or just follow us on Facebook and Twitter. Goodbye for now.